हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स मु मानस पुणी थे आपको स्वागत जनाऊँ टेक ट्यूटोरियल चैनल को। आज आम सब्जेक्ट हूँ सोल्डरिंग टाइप्स ऑफ सोल्डर फ्लक्स आउ मेथड ऑफ सोल्डरिंग। तो आम फास्ट जाना सोल्डरिंग कौन पाई करवा सोल्डरिंग आम करवा जिते आम गोटे जॉइंट करुँ जेकोसी जगार आम इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी चाहूँ तो सही जॉइंट कर सारापर आम से कौन ना तार कंटाक्ट रेजिस्टेंस कम करने ऑक्सीडेशन कम करने आउ ताकू मोर जेटा को कहुए सिक्योर जॉइंट करने आम सोल्डरिंग यूज कर तो आम सोल्डर जो रोचे सोल्डर आम साधारणतः विभिन्न प्रकार रही जमीक ये आम जो स्क्रीन शो हो तो ये गोटे सिंपल टाइप ऑफ सोल्डर तुम देखिपर यहाँ जो फास्ट हूँ प्लम्बर बा टीन मेन सोल्डर से टीन रोचे यहाँ गोटे एलोय होता है सोल्डरटा साधारणतः एलोय होता है एलोय मेटल टीन आउ लीड तो टीन ये रोचे 50% लीड रोचे 50% तो यहाँ वर्किंग टेम्परेचर के 112 डिग्री सेल्सियस रु 413.6 फारेनहाइट दीटा समान एटा और एटा फारेनहाइट रे कहले 413.6 आउ एटा होजी 212 डिग्री सेल्सियस। तो एटा हेवी ड्यूटी सोल्डर रे यूज हुए साधारणतः इलेक्ट्रिकल रे आमे यूज करन ताऊ एटा कोंठी यूज करजु जेमिति कि आमे पाइप पाइप जेतले जॉइंट होजी तो से हेवी ड्यूटी सेटा मेकानिकल वर्क रे साधारणतः हेइते इलेक्ट्रिकल रे सेटा हेइ नता इलेक्ट्रिकल रे आमे साधारणतः एई दीटा यूज करियो एटा गोटे जदि आमे कपर कंडक्टर पाखे यूज करूँ कपर यहाँ साधारणतः आम यहाँ यूज करूँ देखो इलेक्ट्रीशियन सोल्डर साधारणतः आम जो जॉइंट करूँ इलेक्ट्रिकल जॉइंट यूज करूँ तो से आम इलेक्ट्रिकल सोल्डर यूज करूँ बोथ सोल्डरिंग आउ टिनिंग तो यहाँ साधारणतः 60% टीन रही है आउ लेड रही है 40% 185 डिग्री सेल्सियस होता है फारेनहाइट रे गले 365 डिग्री फारेनहाइट होता है। फाइन सोल्डर आम कौन यूज कर इलेक्ट्रोनिक बोर्ड रे टिनिंग रे इलेक्ट्रिकल किसी इक्विपमेंट रे भी यूज कर जो कि जॉइंट वायर जॉइंट करूँ जमती कि सोल्डरिंग वायर को जिते आम कनेक्टिंग वायर सांगे जॉइंट करूँ तो सेठी आम फाइन सोल्डर यूज करूँ इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट जो भी सोल्डरिंग करा भी फाइन सोल्डरिंग यूज करा जिवो आउ यार वर्किंग टेम्परेचर होता है 183 डिग्री सेल्सियस यार पाखापाखि सामान होता है किंतु ये टिके तार एपियरेंस भल आसी थाए आउ कौन होता है ना ये सॉफ्ट होता है टिके मेटल साधारणतः सॉफ्ट होता है यार टिके हार्डनेस थाए यार टिके सॉफ्टनेस थाए तो ये जॉइंट पाई भलो ये किंतु पीसीबी जॉइंट पाई पीसीबी रे जो कंपोनेंट रखी सोल्डरिंग करने बहुत भल होता है तो ये लेड रही है 37% और टीन रही है 63%। तो ये जो जहाँ किसी भी आम कहलु एटा यूज फॉर कपर होची कपर रे ही करा जाउची तो यहाँ हूँ आम एटा को साधारणतः करता बॉन्डिंग एजेंट टाइप रे यूज करता बॉन्डिंग एजेंट माने दीटा जिते आम जॉइंट कर दउछु दीटा वायर जॉइंट कर दउछु जॉइंट कर साला परे ता ऊपर गोटे एटा चढ़ाई थाउ बॉन्डिंग एजेंट टाइप रो मु फास्ट जेमती कहली तो यहाँ आम फैक्टर कौन क्या ऊपर डिपेंड करुँची कौन सोल्डर केते यूज करूँ कौन प्लेस रे यूज करूँ मेल्टिंग टेम्परेचर केते हवा दरकार सॉलिडिफिकेशन रेंज केते डिग्री सेल्सियस रे से सॉलिड हवा दरकार जेमती कि कपर बहुत अधिक टेम्परेचर रे मेल्ट होता है किंतु एल्युमिनियम बहुत जल्दी मेल्ट होता है तेणु आम जिते भी सोल्डर यूज करवा जो ओरिजिनल मेटालटा रोचे से ओरिजिनल मेटाल रु यार मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम हवा दरकार तो तेणु आम एल्युमिनियम पाखे अलग यूज करूँ आउ कपर पाखे सेमती अलग करूँ तो आमको सोल्डरिंग बेले केते स्ट्रेंथ दरकार ता उपरे डिपेंड करिवो जे आम के भलिया करूँ तो स्ट्रेंथ जदि अधिक दरकार गोटे टाइप रो जदि स्ट्रेंथ कम दरकार गोटे टाइप रो जेमती कि स्ट्रेंथ अधिक थाए एठी सबठारु अधिक थाए प्लम्बर बा टीनमेन सोल्डर स्ट्रेंथ अधिक थाए आउ इलेक्ट्रिशियन रो जदि आमे कहबू ताहले इलेक्ट्रिशियन रो ताठु टिके कम थाए आउ फाइन सोल्डर रो स्ट्रेंथ सबठु कम होता किंतु ये पीसीबी पाई बहुत भल होता है ये इलेक्ट्रिकल जॉइंट पाई भल होता ये आउ मेकानिकल वर्क पाई बहुत भल होता है बा आम एटा आउ कोठी यूज करूँ जो प्लम्बिंग बा टीनमेन आम जिते कपर पाइप यूज करूँ एसी भितर एसी रे जिते आम कनेक्टिंग जो गैस जिते फ्लो करने जो यूज कर तार पाइप एक्सटेंशन करिया बेले आम यही सोल्डरटा यूज करूँ तो यहाँ साधारणतः आम ब्लो टर्च रे माने गैस द्वारा कर आगू ए जस्ट कहबी तो आउ कौन ना हार्डनेस उपरे आउ सिलेबिलिटी केते सील हवा दरकार माने गैस सील करने अलग आम सोल्डर यूज करवा आउ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल जॉइंट को सील करने अलग प्रकार दरकार आउ प्राइस प्राइस माने आम पाखे बजेट केती अच्छी पैसा अनुसार आम एगुड़ा ये करूँ तो तापर रहा कौन फ्लक्स फ्लक्स कौन पाई यूज करा जाए तो फ्लक्स होता है आम जिते गोटे जिनस को सोल्डरिंग करूँ तो से किसी ऑक्सीडेशन तार सरफेस किसी ऑक्सीडेशन थाए तो ऑक्साइड थाए बा सल्फेशन
किसी टाइम रे थाए तो आमे सेतेले सोल्डरिंग करूछु तो सोल्डरटा ता सरफेस रे जो आमे कपर वायर रे बा कपर प्लेट को जॉइंट कला बेले जो बा सोल्डरिंग कला बेले ता सरफेस रे भलो भाबरे सोल्डर गुडा लागी न थाए तो सेते बेले आमे ताकू फ्लक्स यूज करूछु फ्लक्स साधारणतः काम होउची कोन डिजल्व ऑक्साइड आउ सरफेस ऑफ द कंडक्टर आउ सरफेस टेंशन कम करथाए जो डीएक्सीडेशन करथिबो आउ सरफेस टेंशन कम करथाए सोल्डर जहा फल रे सोल्डर टा कोन करे तो आराम से सी तार सरफेस उपरे बसी जाई पारे तो ये जनरल प्रॉपर्टीज कौन हवा दरकार फास्ट होजी कौन डीजल करुवा दरकार ऑक्साइड बा सल्फाइड को तापर होजी मेकिंग सोल्डर सरफेस फ्री ऑफ ऑक्सीडेशन आउ डाट माने अपरिष्कार आउ ऑक्सीडेशन टा क्लीन ही जीवो जा फल रे आउ कौन ना प्रिवेंट रिऑक्सीडेशन माने जेतेले आमे सोल्डरिंग करूछु जेहेतु हाई हीट रे थाए आ हीट अधिका रहिले गोटे मेटल जल्दी ऑक्सीडेशन होइते तो एई सोल्डर दवा द्वारा तार रिऑक्सीडेशन सोल्डरिंग बेले जो आमे हीट यूज करथाउ तो रिऑक्सीडेशन प्रोसेस को मध्य स्लो कर देइथाय बा एवॉइड करिथाय आउ तापर होजी कोन फैसिलिटेटेड फ्लो ऑफ द सोल्डर थ्रू द सरफेस टेंशन तो ये जो सरफेस टेंशन थाए सोल्डर जो मेल्ट हो सारा पर भी तार किसी सरफेस टेंशन थाए ता सरफेस टेंशन को कम करिया पई आउ इजीली फ्लो होबा पई सोल्डर टा पूरा सरफेस ऊपरे का सरफेस जो वायर बा प्लेट रहइबो ता ऊपर जो आमे सोल्डरिंग करिवु तार सरफेस ऊपरे इजीली फ्लो होबा पई मध्य एटा ताको फैसिलिटेट करिताय तो आमे जो फ्लक्स होजी फ्लक्स साधारणतः दुई प्रकार मिलता है सॉलिड रे भी मिलता है सेमी सॉलिड भी मिलता है और लिक्विड भी मिलता है सॉलिड आउ लिक्विड आउ गोटे सेमी सॉलिड मध्य मिलता है सेमी सॉलिड आमे सेमी सॉलिड जति की रहउजी आपण माने देखिथिबे सेमी सॉलिड कोंटी आमे जो डबा रे गोटे ए जो स्केविडल डबा भलिया गोटे डबा मिले ता भितरे जो फ्लक्स टा आसे सेगुडा सब सेमी सॉलिड हेकी थाए बा पेस्ट आकार रे थाए सॉलिड माने किछि जागा रे पूरा स्ट्रांग भलिया हेई थाए ताको आमे कोन करथाउ ना ताको पाउडर किछि जागा रे ताको पाउडर भलिया करिकी ताको आमे यूज करथाउ बा पाउडर भलिया करिकी ताको आमे ता सरफेस रे लगेई जो सरफेस रे आमे सोल्डरिंग करिवु सेठी लगेईकी आमे ताको सोल्डरिंग करथाउ आ होजी लिक्विड लिक्विड मध्ये पूरा प्योरली लिक्विड जेमति कि आमे जेते एसएमडी डिवाइस सरफेस माउंटेड डिवाइस जोटा को जाय एसएमडी एसएमडी सोल्डरिंग जेते करूजु तो आमे सेठी कोन करूजु लिक्विड लिक्विड सोल्डर यूज करथाउ सेठी आउ सेमी सॉलिड किंबा सॉलिड यूज करन थाउ सॉलिड साधारणतः आमे सॉलिड सोल्डर टा आमे यूज करूजु ए जो प्लम्बिंग बा टिनमेन पाखरे एठी होउची इलेक्ट्रिकल आउ फाइन सोल्डर पाखरे दीटा जाको आमे सेमी सॉलिड यूज हेइताय सेमी सॉलिड यूज हेइताय आउ कोन रहिला फाइन सोल्डर रे लिक्विड यूज करा हेइताय लिक्विड साधारणतः आमे यूज करूजु जोंठी आमे लिक्विड आमे कोंठी यूज करूजु ना जोंठी आमे एसएमडी डिवाइस सेठी तो कंपलसरी लिक्विड ही लगा जाई थाए तापरे रहिला कोन ना फ्लक्स टा कोंठी कोन फ्लक्स लगेबा सेटा जानिया पई हेले तो से जदी हमर जो सोल्डर माने दीटा जिंस ऊपर यूज कर डिपेंड करिवो गोटे होजी सोल्डर आ गोटे होजी कोन मेटल ऊपर आमे जॉब करिवो तो दीटा ऊपर डिपेंड करिवो एई फ्लक्स टा सब बेले एई दीटा ऊपर डिपेंड करथाय कोन आमे जदी आमे टिन मेन सोल्डर यूज करूजु जदी आमे टिन मेन सोल्डर एठी यूज करूजु टिनमेन सोल्डर बा फाइन टिनमेन से फाइन सोल्डर जेतेले आमे यूज करूजु तो को मेटल रे जदी करूजु कास्ट आयरन होजी कोन माइल्ड स्टील कास्ट स्टील ब्रास आउ होजी ब्रॉन्ज कॉपर फॉर द सोल्डरिंग एट लो टेम्परेचर रे आमे जदी सोल्डरिंग करूजु आमे सेठी सुइटेबल फ्लक्स होजी कोन जिंक क्लोराइड आमे सेठी यूज करि परिबो एटा गोटे एसिडिक हेइतै तापर रहिला कोन ना जदी कोर्स सोल्डरिंग करूजु तो जिंक आउ जदी गाल्वानाइज्ड आयरन पाखरे करूजु हाइड्रोक्लोराइड एसिड 10% आउ डाइल्यूटेड विथ वाटर 9% एटा होजी गोटे लिक्विड सोल्डर एटा होजी लिक्विड सोल्डर तार होजी साल अमोनिया रोजिन तो साल अमोनिया रोजिन एटा भी कोर्स सोल्डर पाखरे यूज होजी कॉपर ब्रास टीन प्लेट आउ गन मेटल भी सही कॉपर आउ जिंक आउ कोन लेड रो सेटा होजी गोटे एलॉय हेइते गन मेटल फॉर क्लीनिंग एंड फाइनल सोल्डरिंग वर्क तो साल अमोनिया रोजिन आमे यूज करूजु तो एटा फुली एसिडिक हेइ न थाए तापर होजी रोजिन जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आउ इलेक्ट्रिशियन सोल्डर रे आमे रोजिन यूज करूजु आउ रोजी कोन इलेक्ट्रिशियंस फाइन सोल्डर आमे साधारणतः कंडक्टर जॉइंट करूजु कंडक्टर जॉइंट पाखरे आ पीसीबी पाखरे मध्ये आमे यूज करिवु तो ए जो टेलो टर्पेंटाइन बेस्ड हेइताय बा एसिड फ्री हेइताय एटा साधारणतः सेमी सॉलिड रे आसीताय
ସେମି ସଲିଡରେ ଆସିଥାଏ ଏଇଟା। ତ ଆମେ ଯୋଉଟା ଡବାରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ସ୍କେବିଡଲ ଡବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡବା ହେଇଥାଏ, ସେ ଡବାରେ ସେଇଟା ଆସିଥାଏ। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ପରେ ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ଜାଣିଲୁ, ସୋଲ୍ଡରିଂ ବେଳେ ଫ୍ଲକ୍ସ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି ଜାଣିବା। ଆଉ ତାପରେ ସୋଲ୍ଡରିଂ ମେଥଡ କୋଉ ମେଥଡରେ ଫାଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍ ୟୁଜ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍ କୁ ୟୁଜ କରି ମଧ୍ୟ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରାହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ କମ କଷ୍ଟର ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ଯଦି ଦେଖି ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍ ଦେଖିବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ କମ କଷ୍ଟର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଜ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଡେଲର ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ୱାଟେଜ ର ହେଇଥାଏ। ୱାଟେଜ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ସାଇଜ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କରିବୁ କଣ ନା 25 ୱାଟ ବା 30 ୱାଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ 10 ୱାଟ, ଏଇ ତିନିଟାରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପିସିବି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ପିସିବି ଆମେ କରିବୁ, ପିସିବି ସୋଲ୍ଡରିଂ ଏ ତିନିଟାରେ କରିବୁ। ଯଦି ତା ଉପରକୁ ରହିଲା କଣ 40 ୱାଟ, ତାପରେ 50 ୱାଟ, 60 ୱାଟ, 80 ୱାଟ, 100 ୱାଟ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କୋଉଠି ୟୁଜ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟସ ବା ମୋଟା ୱାୟାର ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପିସିବି ରେ ଆମେ 10, 25 ଆଉ 30 ୟୁଜ କରିବୁ। 30 ୱାଟର ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍ ୟୁଜ କରିବୁ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ, ସେଇ ତାର ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପିସିବି ରେ ୟୁଜ କରିବୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଥାଏ ତାଠୁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଗେ ମୁଁ ଯେଟା କହିଲି ସୋଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍, ତ ସିଏ ଯେତେ ବି ଇନ୍ସୁଲେଟେଡ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋ ଭୋଲ୍ଟର ବା ମାଇକ୍ରୋ ଏମ୍ସ ତାର କିଛି ଲିକେଜ କରେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାର ଯୋଉ ବଡିରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ବଡିରେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବଡିରେ କହିବା, ଆମେ ତ ଏଇଠି ସପ୍ଲାଇ ଦଉଛୁ, ୟା ଭିତରେ ହିଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗରମ ହେଇକି ଏଇ ଟିପ୍ କୁ ଗରମଟା ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଥିରେ କିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଏମ୍ପିୟର ବା ମାଇକ୍ରୋ ଭୋଲ୍ଟର କିଛି ଲିକେଜ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ୟା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ସେଇ ଲିକେଜ କରେଣ୍ଟ କଣ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଫାଇନ୍ ଆଇସି ୟୁଜ କରୁଛୁ, ତ ଆଇସି କୁ ସିଏ ଖରାପ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ କମ ଗରମ ହେଇଯିବ। ତ ଅଧିକ କମ ଗରମ ହେଲେ ତ ଭଲ ସୋଲ୍ଡରିଂ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଯିବ ବି ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଖରାପ କରିଦେବ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ତ ଏମିତିକା ଆସିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡେଲର ଆସିଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିବ ଯେକୌଣସି ଟାଇପର। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଆସିଲାନି, ମାନେ ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଥିବ, ଆଉ ତଳକୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏରୋ ବାଲା ହେଇକି ଏମିତି ଥିବ। ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିବ ନା 7 ସେଗମେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲକ ରେ ଆସେ, ସେମିତି ଏଇଠି ଟେମ୍ପରେଚର ଆସୁଥିବ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେ ବା ଫାରେନହାଇଟ ରେ। ତ ଏଇ ଆମେ ଦିଟା ଏରୋ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ବେଶୀ କମ କରିପାରିବୁ। ନୂଆ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ବାଲା ଆସୁଛି ଓଲ୍ଡେନ ମେଥଡରେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଗୁଲେଟର ଟାଇପର ଦେଇଥିବ, ଆମେ ଯେଇଟାରେ ସେଟ୍ କରିବୁ ତ ସେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ। ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଟେମ୍ପରେଚର ଏଇ ଯୋଉ ବିଟ୍ ରେ ଅଧିକା ହେଇନଥାଏ, ଆଉ ଏଇଠି କଣ ନା ଲିକେଜ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପିସିବି ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିପାରିଥାଉ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସୋଲ୍ଡରିଂ ମେଥଡ ହଉଛି କଣ, ସୋଲ୍ଡରିଂ ଗନ୍ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋଲ୍ଡରିଂ ଗନ୍ ରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖ ଗୋଟେ ଗନ୍ ହେଇଥିବ, ତ ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିଥାଉ। ତ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରେଚର ବି ଚେକ୍ କରିବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ସୋଲ୍ଡରିଂ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲେମ୍। ତ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଯଦି ଟିକେ ହାର୍ଡ ମେଟାଲ ପାଇପ୍ ବା ମୋଟା ୱାୟାରଟା ହେଇଥିବ, ବା ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ରଡ୍ ଟାଇପର ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ୟୁଜ କରୁଛୁ ବା ବ୍ଲୋ ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲାଣି, ଆଗରୁ ଏଇଟା କେରୋସିନ ବା ଡିଜେଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ଏଭଳିଆ ତ ଆସୁନି। ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟେ ଥିବ, ତା ମୁହଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଇଠୁ ଏଇଠି ବ୍ଲୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ବେଶିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ବ୍ଲୋ ଟର୍ଚ୍ଚ। ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ଲୋ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ ପାଖରେ, ମାନେ ଗହଣା ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତ ତାପରେ ହଉଛି ଡିପ୍ ସୋଲ୍ଡରିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ହଉଛି ଡିପ୍ ସୋଲ୍ଡରିଂ। ତ ଡିପ୍ ସୋଲ୍ଡରିଂ କଣ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ମେସିନ ଏମିତି ଥିବ, ସେଟା ତା ତଳେ ଗୋଟେ ହିଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିବ, ତାକୁ ଗରମ କରାହେଇଥିବ। ତ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଜିଟେଟର ଥାଏ। ଏଜିଟେଟର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ତାକୁ ସିଏ ବୁଲଉଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡା ରହିଛି କଣ ନା ସୋଲ୍ଡର, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ପଟରେ ରଖିଥିବୁ, ତା ଭିତରେ ପଟ ଯୋଉ ହିଟ୍ ହୁଏ, ସେ ପଟରେ ରଖିଥିବୁ, ସେ ସୋଲ୍ଡର ଗୁଡାକୁ ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଜିଟେଟର ବୁଲଉଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ ସୋଲ୍ଡର ତଳେ ଅଧିକ ଗରମ ତ ଉପରେ କମ ଗରମ ସେମିତି ନୁହେଁ, ତାର ହିଟ୍ ଟା ଇଜିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଡିପ୍ ସୋଲ୍ଡରିଂ ସାଧାରଣତଃ ପିସିବି ରେ ଆମେ କରିଥାଉ। କଣ କରିଥାଉ, ପିସିବି କୁ ଧୀରେ ସେ ରଖି ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ରେ ଏଇଠି ଡିପ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ପୁରା ଡିପ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବ, ଫୁଲ ଡିପ୍ କରାଯାଏନି। ତାର ପିସିବି ର ଯୋଉ ସାଇଡ ରେ କେବଳ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବାର ଥିବ, ସେଇ ସାଇଡ ଟାକୁ ସ୍ଲାଇଟଲି ଡିପ୍ କରାଯାଏ। ତ ଡିପ୍ କଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା
सोल्डरिंगटा इजिली लगी थाए। तो मेसीन सोल्डरिंग किछि नुह, मेसीन सोल्डरिंग विभिन्न प्रकार हेई पारे। मेसीन सोल्डरिंग साधारणतः डीप सोल्डरिंग भी हेई थाई पारे, आउ किछि किछि जागारे जो रहिला कोन ना এই সোল্ডরিং আইরন টাইপর মধ্য বা তার এইটি গোটে ছোট হোল তা ভিতর দেখি ছোট হোল থাই। তো হোল যে থাই এটা হিট ହେଇକି টেম্পরেচর কন্ট্রোল ହେଇକି ভিতর দেখি সোল্ডর আসে। সোল্ডর হেସି ସେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏମିତି ଯାଇକି ସେ ଲାଗିକି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କରାଇବାର ଥିବ সোল্ডରିଂ ତ ସେଇଠି ସେ সোল্ডରିଂ କରାଇଥାଏ। ତ ଡିପ୍ সোল্ডରିଂ এইটা ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ମେସିନ, ସେଇ ମେସିନ সোল্ডରିଂ ହଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଏମିତି ଥାଏ। କନଭେୟର ବେଲ୍ଟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥିବ କ'ଣ ନା ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ। ତ ଇଏ ଗଲାବେଳେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡଟା ସେଠି ଲାଗୁଥିବ, ତ ଲାଗିକି ସେଇଟା সোল্ডରିଂ ହଉଥିବ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ সোল্ডରିଂ ହଉଛି, সোল্ডରିଂ ମେସିନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଦେଖିପାରିବୁ, ୟୁଜ୍ କରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇ ଭଳିଆ ଆମେ ମେସିନାରୀ ଜାଣିକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ଯୋଉ ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ, ମାନେ সোল্ডରକୁ ହିଟ୍ କରୁଛୁ, ହିଟ୍ କରିବାର ମେଥଡ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତିକି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ সোল্ডରିଂ, ଯେମିତିକି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ সোল্ডରିଂ କୋଉଟା, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ନାଇକ୍ରୋମ ଅୟାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ହିଟ୍ ହୁଏ ନର୍ମାଲ କଏଲରେ ହିଟ୍ ହେଇକି ଯୋଉଟା সোল্ডରିଂ କରାଯାଏ। ତ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ সোল্ডରିଂ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜେନେରାଲି ଯେତିକି ବି ଆମେ সোল্ডର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ সোল্ডରିଂ ଆଇରନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଟା ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ সোল্ডରିଂ ଆଇରନ୍ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ সোল্ডରିଂ ଆଇରନ୍। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ সোল্ডରିଂ ଆଇରନ୍ କେମିତି ନା ଗୋଟେ କପର ଏମିତି ରିଙ୍ଗ ଟାଇପର ଥିବ, ତ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ରଖିଦବୁ ଯୋଉଟାକୁ সোল্ডରିଂ କରିବାର ଥିବ। ଦେଲେ ସିଏ ଆମେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କରିଦବୁ ମେସିନ, ତ ସେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଏଇଟାକୁ ହିଟ୍ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ହିଟ୍ କରିଥାଏ, এই পয়েন্টটাକୁ ହିଟ୍ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁ, ବାହାରୁ ଗୋଟେ সোল্ডରର ଅୟାରଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଲେ ସେ সোল্ডରିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଓଭେନ সোল্ডରିଂ। ଆମେ ଯୋଉଠି সোল্ডରିଂ କରିବାର ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ সোল্ডରିଂ ପେଷ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇପାରୁ। ଖାଲି সোল্ডର ଯୋଉ ସଲିଡ୍ ଆସେ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଫ୍ଲକ୍ସ ସଲିଡ୍, ସେମି ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆସେ, ତ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ সোল্ডରକୁ ମଧ୍ୟ, সোল্ডରକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ, ତ ସିଏ ତ ନର୍ମାଲି ସଲିଡ୍ ହେଇଥାଏ। ନର୍ମାଲି ସଲିଡ୍ ହେଇଥାଏ, ହିଟ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସଲିଡକୁ ତାକୁ ପାଉଡର ଫର୍ମ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ମିଶାଯାଏ। ଏଟାକୁ ପାଉଡର ଫର୍ମ କରାଯିବ ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ଲକ୍ସ ମିଶାଯିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଲେ ସେମି ସଲିଡ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେମି ସଲିଡ୍ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମି ସଲିଡ୍ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ରଖିକି ଯୋଉଠି সোল্ডରିଂ କରିବାର ଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ଲଗେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଆମେ ଓଭେନ ଭିତରେ ରଖିଦଉ। ତ ଓଭେନ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଓଭେନରେ ଗରମ ହେଇକି ସିଏ ଇଜିଲି সোল্ডରିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ରହୁଛି କ'ଣ সোল্ডରିଂ ଇନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଏଲ। ଏଟା ବହୁତ ରେୟାରଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ହଉଛି କ'ଣ ନା সোল্ডରିଂ ବାଇ ହଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ହଟ୍ ଗ୍ୟାସର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ ଯୋଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାନେ ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଥିବ ଆଇସି ଫାଇସି ଲାଗିଥିବ, ତାର କମ ସେ କମ 100ଟା ଲେଗ୍ ହେଇଥିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିପ୍ ହେଇଥିବ, ତାର ଏପଟେ ଏମିତି ବହୁତ ପତଳା ପତଳା, ଏପଟେ ବି ବହୁତ ପତଳା ପତଳା ବାହାରିଥିବ, ଏମିତି ବି ପତଳା ପତଳା। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ সোল্ডରିଂ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ সোল্ডର ପେଷ୍ଟ ସବୁ ଲେଗ୍ରେ ଲଗେଇ ସାରିକି ଏଟାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ହଟ୍ ଏୟାର ଗନ୍ ମାରୁ ବା ହଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉଟା ହଟ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନେଇକି ତ ସେଇଠି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଟ୍ କରିକି ତାକୁ ତା ସବୁ ଲେଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥାଉ। ଏଟା ଫାଇନ୍ সোল্ডରିଂ, ବହୁତ ଫାଇନ୍ সোল্ডରିଂ ହେଇଥାଏ। ତ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି সোল্ডର ଆଉ ଫ୍ଲକ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା সোল্ডରିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ সোল্ডରିଂ ଆଇରନରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ୱାଟେଜ କେମିତି କେମିତି ରହିଛି ଦେଖ ରେଟିଂ। ତ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିବା 6 ଭୋଲ୍ଟ 25 ୱାଟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, 12 ଭୋଲ୍ଟ 25 ୱାଟ ମିଳିଥାଏ, 24 ଭୋଲ୍ଟ 25 ୱାଟ ମିଳିଥାଏ, 50 ଭୋଲ୍ଟ 25 ୱାଟ ମିଳିଥାଏ, 110 ଭୋଲ୍ଟ 25 ୱାଟ, 75 ୱାଟ, 250 ୱାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ସେମିତି 230 ଭୋଲ୍ଟ ବା 240 ଭୋଲ୍ଟରେ 5, 10, 25, 75, 125, 250, 500 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ 60 ୱାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ 50 ୱାଟ ନାହିଁ, 50 ୱାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ 35 ୱାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି। ତ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କେତିକି ହିଟ୍ ଦରକାର, ହିଟ୍କୁ ଆମେ ୱାଟେଜ ହିସାବରେ ନେବୁ। ଆଉ ତାପରେ
ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆମର ଆଭେଲେବିଲିଟି ସୋର୍ସ କେତେ ଭୋଲ୍ଟର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ। ଭୋଲ୍ଟେଜ ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ବିଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲେଟେଡ୍, ଏମିତି ଅନପ୍ଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲେଟେଡ୍। ଅନପ୍ଲେଟେଡ୍ ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଟ୍ଟା କପର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, କପର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, କାରଣ କପର ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କଏଲର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ହିଟ୍ କଲେ ତ ତାର ଟିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ କପର ହିଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିକି ନେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଟିପ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କପର ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସଲ୍ଡରିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଟିପ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଯଦି ତା ଅଗରେ ରହିଥିବ, ଆଇରନ୍ଟା ହିଟ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଇରନ୍ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ବାଲା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବହୁତ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ସଲ୍ଡରିଂ ଆଇରନ୍ ହେଇଥାଏ ତା ଅଗରେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ଟା ରହିଥାଏ ଏ ଟିପ୍କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ। ତ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେପ୍ ରହିଛି, ପିରାମିଡ୍ ସେପ୍ର ଏଇଟା ରହିଥିବ, କୋଉଟା ଏଇଭଳିଆ ରହିଥାଏ, କୋଉଟା ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଥାଏ, କନିକାଲ ହେଇକି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଥାଏ, କୋଉଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ରହିଥିବ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍। ତ ଆମେ ଯଦି ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖିବୁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆଉ ତାପରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଥାଏ ସ୍କ୍ରୁ କରିକି ତା ଅଗରେ ସ୍କ୍ରୁ କରିକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତାର ବିଟ୍ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଥାଏ କ'ଣ ପ୍ଲଗ୍ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କେମିତି କରିବୁ ନା ଆମେ ୱାର୍କ ଅନୁସାରେ ତାର ବିଟ୍ଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଟେପର ରହୁଛି, ଆଇଡିଆଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ସରଫେସ୍ ଏଭଳିଆ ରହୁଛି କିଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତମେ ଠିକ୍ ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ତାପରେ ତାର ବିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡିସନର, ଯଦି ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ ଦିଶୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ବିଟ୍ଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଏ, ଥଣ୍ଡା କରିସାରିକି ତାକୁ ବିଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲାଯାଏ, ବିଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲି ସାରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଫାଇଲିଂ କରାଯିବ, ଫାଇଲରେ ଫାଇଲିଂ କରାଯିବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଫାଇଲଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇଲିଂ କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବା ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଟମ୍ ବା ଆମର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଲିଂ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କପର ଫାଇନ୍ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ପରେ ପଛେ ତାକୁ ସର୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ବା ତାର ୱାର୍କିଂ ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଫାଇଲ୍ ମାରିବୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇଥାଏ ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ ତା ଅଗରେ ଲାଗିକି ରହିଯାଇଥାଏ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର, କୋଉଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟିକେ ତରଳିକି ଲାଗିକି ରହିଯିବ ବା ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିବ ମଧ୍ୟ, ଫ୍ଲକ୍ସ ମଧ୍ୟ 360 ଡିଗ୍ରୀ ରୁ ଅଧିକ ଯଦି ହେଇଯିବ ଫ୍ଲକ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ତ ସେ ଫ୍ଲକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବର୍ନ ହେଇକି ସିଏ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ତା ଆଗରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତ ଆମେ ସଲ୍ଡରିଂ ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତା ଟିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କ୍ଲିନ୍ କଲାବେଳେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ସ୍ପଞ୍ଜ ହେଇନଥାଏ, ଆଇରନ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ନହେଲେ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ। ଆଉ ହେଉଛି ୱାୟାର ବ୍ରସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଇରନ୍ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇ ହିଟ୍ ଥିଲାବେଳେ ଘଷି ଆଣିବୁ ବା ୱାୟାର ବ୍ରସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଟ୍ ଥିଲାବେଳେ ଘଷି ଆସିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ୱେଟିଂ ବା ସଲ୍ଡରିଂ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବୁ ସଲ୍ଡର ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଫ୍ଲୋ ହେବା ଦରକାର, ତ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ୱେଟିଂ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ମାନେ ଇଜିଲି ତାର ଅଗରେ ବା ତାର ଟିପ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ସୋଲ୍ଡରଟା ଲଗେଇକି ରଖିବାକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସେମିତି ରହିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଫ୍ ସଲ୍ଡରିଂ। ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଟିନିଂ କରାଯାଏ, ଫାଷ୍ଟ ଟିନିଂ କରାଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାୟାରକୁ ଆଗେ କ୍ଲିନ୍ କରାଯିବ, ତାକୁ କ୍ଲିନିଂ କୁହାଯିବ। କ୍ଲିନିଂ ପରେ ଟିନିଂ କରାଯିବ, ଟିନିଂ ମାନେ ତା ଉପରେ ସୋଲ୍ଡରର ଗୋଟେ ପୁରା ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଟିନିଂ କୁହାଯିବ। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲିନିଂ କରାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଲ୍ଡରିଂ କରୁଛୁ କିଛି ହୁଏତ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଇକି ତାପରେ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର କାର୍ବନ ଟାଇପ୍ ହେଇକି ଲାଗିଯାଇଥିବ। ତ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଲ୍ଡରିଂ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ସଲ୍ଡରିଂ କରିବା। ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିନିଂ କେମିତି କରାଯିବ ଆଉ ଇଏ କେମିତି କରାଯିବ, କ୍ଲିନିଂ କେମିତି କରାଯିବ। କ୍ଲିନିଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଇଫ୍ ଦ୍ୱାରା କରିବୁ ବା ୱାୟାର ବ୍ରସ୍ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏମରି ପେପର ବା ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଫ୍ଲକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବୁ ଛୋଟ ବ୍ରସ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପତଳା କରୁଛୁ ଆମେ ବ୍ରସ୍ ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଆଇଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଦେଇପାରିବୁ। ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ସୋଲ୍ଡର ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ସୋଲ୍ଡର ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସଲ୍ଡରିଂ କରିବୁ। ତ ସଲ୍ଡରିଂ କଲାବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ହିଟ୍ ହେଲେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ଯେମିତିକି
ওୟାର ଯଦି ହେଇଥିବ ତାର ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ପିଭିସିର ଥିବ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇପାରେ, ସେଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସଲ୍ଡରିଂ କରିବୁ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆଉ ପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିବା ଯଦି ଆଉ କିଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବ ତ ଆଡଜଏନିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସେଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ସେଫ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ତାର କର୍ଡ଼ ଦେଖିବୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ତାର ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଂ ପାୱାର କର୍ଡ଼ ରହିଯାଉଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଇରନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତା ଟିପ୍ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥାଏ ତ ସେଟା କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିପାରେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାୱାର କର୍ଡ଼ଠୁ ତା ଟିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରଖିବୁ, ପ୍ରପର ଆର୍ଥ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ସୋଲ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଇଥିବ ତା ଅଗରେ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ବହୁତ ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି ବହୁତ କିଛି, ତ ଯାହାଫଳରେ ସୋଲ୍ଡର ଟିପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ କ'ଣ ନା ମେଲ୍ଟେଡ୍ ସୋଲ୍ଡର ଥିବ ସେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଖରାପ କରିଦିଏ, ତା ପୋଡ଼ିଦିଏ ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଫାୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି କ'ଣ ସୋଲ୍ଡରିଂ ୱିଥ୍ ପଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡେଲ୍। ପଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡେଲ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋଟା ଆମେ ମାନେ କେବୁଲକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ମୋଟା କେବୁଲକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ମେରିଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିୟନ ଜଏଣ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କଲୁ, ଜଏଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ତାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ବା ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପଟ୍ରେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଏଇ ପଟ୍ରେ ସୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ରଖିକି ତାକୁ ଚାରକୋଲ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଇଏରେ ୟାକୁ ଗରମ କରିଥାଉ। ଗରମ କରିକି ପୁରା ମଲ୍ଟେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତାର ସୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ବା ଲେଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପକେଇବୁ। ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ପଟ୍ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତାକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବୁ ବା କଟିଂ କରିକି ବା ଫାଇଲିଂ କରିକି ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବୁ। ଇନ୍ କେସ୍ ଥରକର ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାକୁ ପଟ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିବୁ, ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ, ପାଣି ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଇଟା ଉପରକୁ କରିବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଟ୍ କରାଯାଏ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଟିନ୍ ଆଉ ଲେଡ୍ ଥାଏ। ଟିନ୍ ଥାଏ ଆଉ ଲିଡ୍ ଥାଏ। ତ ଟିନ୍ଟା ହେଉଛି ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସିଏ ବନେଇଥାଏ, ଟିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବନେଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟିନ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଏ ମାନେ ଟିନ୍ ତ ଖରାପ ହେଇଯାଏନି, ଟିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇକି ତା ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍ଲଗ୍ ହେଇକି ଭାସେ, ଏଇ ପଟ୍ ଉପରେ ସ୍ଲଗ୍ ହେଇକି ଭାସେ, ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଟାଇପ୍ର ଭାସେ। ତ ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସହିତ ଯେତେ ଥର ଆମେ ହିଟ୍ କରିବୁ ସେଇଥିରେ ଟିନ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି କମି ଯାଉଛି ଆମକୁ ଲାଗିବ, ତ ଟିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିନ୍ ରଖିଥିବୁ, ସେଇଥିରେ ଟିନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମିଶେଇବୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଲଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ଟିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ରିକଣ୍ଡିସନିଂ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ଲଗ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ। ତ ସ୍ଲଗ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ମଲ୍ଟେନ୍ ସୋଲ୍ଡର ତ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟିନ୍ କିଛି ଟିନ୍ ମିଶେଇବୁ। ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ କେବୁଲ ସେ ତ ଗଲା, କ'ଣ କହିଲି ନା କପର ଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋଲ୍ଡରିଂ ଅଫ୍ ଆଲୁମିନିୟମ କେବୁଲ। ଆଲୁମିନିୟମ କେବୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କରିବା ସାଧାରଣତଃ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ତାର ସର୍ଫେସରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଡେସନ ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଥାଏ, ତ ଏତେ ମାନେ ଫାଇନଲି ସେଗୁଡ଼ା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ସୋଲ୍ଡରିଂ କଲା ବେଳେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଫ୍ଲକ୍ସ ଯଦି ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଡେସନ ଗୁଡ଼ା ସେଠୁ ବାହାରିକି ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଡେସନ ହେଇକି ଥାଏ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାର ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲସେ କେପିଲାରି ଆକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହେଇଯାଏ, କେପିଲାରି ଆକ୍ସନ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ତା ଭିତରେ ସୋଲ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ପଶିଯାଏ, ତ କେପିଲାରି ଆକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୋଲ୍ଡର ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସୋଲ୍ଡର ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଇଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପୋଜିସନ୍। ସେଠି ଯେମିତି ଖାଲି ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଉଥିଲୁ କ'ଣ ଲିଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ଲିଡ୍ ଆଉ ଟିନ୍, ତ ଏଠି ଆଉ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମିଶେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେମିତିକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେଉଁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ତାର ହେଇଥାଏ, ଲେଡ୍ ଥାଏ 51%, ଟିନ୍ ଥାଏ 31%, ଲିଡ୍ ଥାଏ 31%, ଟିନ୍ ଥାଏ 31%, 9% ଥାଏ ଜିଙ୍କ ଆଉ 9% ଥାଏ କାଡମିୟମ। ତ ଏତିକି ମିଶେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୋଲ୍ଡର ବନେଇଥାଉ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଁ। ତ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଏ କରୁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ରହିଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲକାପି। ଆଲକାପି କୁହାଯାଏ ସୋଲ୍ଡରର ନେମ୍, ଆଲକାପି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି କାରେଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି
केरालाइट हूँ आउ गोटे टाइप सोल्डर जेटा कि अवेलेबल थाए आलुमिनियम कंडक्टर पाई। तो फ्लक्स जितेबाला आम यूज करूँ फ्लक्स हूँ दुई प्रकार ए जो यूज हो गोटे हूँ काइनाल फ्लक्स आ गोटे हूँ आईआर नंबर 7। तो यही दी प्रकार फ्लक्स यूज करा जाए। तो ये हूँ कौन ना आम जिते भी सोल्डरिंग करूँ सब ध्यान रखू कौन ना 360 डिग्री एभव रु केबे भी जमी तार टेम्परेचर न जाए कहीं 360 डिग्री रु अधिका हेले से जो ऑर्गेनिक फ्लक्स ये फ्लक्स गुड़ा आम यूज करूँ ऑर्गेनिक फ्लक्स सी कौन होता है ना भेपर बनी जाए बा ब्रेकडाउन हो जाए। तो तो तेणु आम सब कौन करूँ ना सोल्डर ड्यूरिंग ऑपरेशन मेंटेन वेल्ड विदिन 360 डिग्री सेल्सियस रे आम रखू। तो आम ये साधारणतः आम गोटे देखू जिते बड़े जो काइनाल फ्लक्स आ कैरालाइट ये दीटा स्पेशल सोल्डर ये जो काइनाल फ्लक्स आउ कैरालाइट स्पेशल सोल्डर जो केमती आम यूज करूँ। तो ये साधारणतः रखाई देख ये पारे एगुड़ा सब ऑर्गेनिक होता है। तो मेल्टिंग प्रोसेस होता है देख यहाँ 170 रु 215 डिग्री सेल्सियस होता है ये होता है। तो ये देख SN PB53ZN एटा हूँ SN PB58ZN। तो ये डिफरेंस देख ये जिंक जी था ए भी जिंक से 1.75% रु 2.25 यहाँ सामान लेड थाए के लीड ये कि 52 रु 54% थाए कहीं यार देख मीन भैल्यू 52 आउ 54 तार मिडिल रे अच्छी के 53 तेणु आम ये PB53 बोली लिखुचु। तो यही जगह देख कि लेड के यूज हो 57 रु 58 तार मिडिलटा हूँ के 58 तेणु आम PB58 बोली ये लिखुचु। तापर रोज कौन जेडेन बाद बाकी रहा जो जिंक जेटा आम कहलु मु फास्ट कही जेडेन आउ SN हूँ टीन SN हूँ टीन PB हूँ लेड एटा मुझे जदि लिखिदेवी यहाँ देख जेडेन एटा हूँ PB एटा हूँ SN। तो SN हूँ टीन। तो आउ बाद बाकी जी रहा तो फिक्स यहाँ के चेंज हेनी ये दुटा हूँ फिक्स माने जो जिंकटा हूँ फिक्स এইটারে भी এইটারে তার परसेंटेज लेड रो खाली परसेंटेज चेंज हुए এটা 53 को कुआ जाई पारे এটা 58 कुआ जाई पारे आ बाद रे जहा रही गला 100% एटा सेटा हेई थाए। तो ये कौन कौन ना यहाँ कौन यूज हो ना कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल आलुमिनियम केबल जो यूज करा तो से आम सोल्डरिंग करवा दी प्रकार जो कपर हो आलुमिनियम हो आम किसी सेफ्टी नवा प्रिकसन नवा फास्ट हूँ कौन ना आमे ता पाखरे रखिबा नाई सेफ्टी प्रिकॉशन कौन नबा ना आमे पूरा ता पाखरे नाक रखिया नाई जेमिति कि हमको इनहेल आसी न थाए ए जो जते जॉइंट करा जाए तो किछि फ्यूम सेटू बाहरी थाए फ्लक्स जते हीट हो फ्यूम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ quantities of fluorine and it is therefore advisable not to inhale them। এটা সেইଥିରେ ଯେହେତୁ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ଗ୍ୟାସଟା ଟକ୍ସିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥାଏ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥାଏ ତ ଆମେ ସେଟାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଇନହେଲ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ୟୁଜି କେବଲ୍।